जय जगन्नाथ बंधु माने आसंता मीन संक्रांति ठारू चमकिबाकू जाउछि एई पांचटी राशिर भाग्य। पांच गोटी राशि जी कि महान सौभाग्यशाली हेबे। एही मीन संक्रांति तांको पई बहुत सौभाग्य नेकी आसीबो। मीन संक्रांति ठारू पांचटी राशि रे देखाजिबो महापरिवर्तन। जहा जेमिति जीवन कटुथिला ताहा संपूर्ण भावरे बदली जीव। जीवन रे जो अंधकार रहिथिला, जहा दुख कष्ट रहिथिला ताहा सुखरे परिणत हब। बंधु माने एही जो पांच गोटी राशि धनी हेबा संगे संगे जीवन रे प्रेम भाव वृद्धि पाइब, विवाहर घर वृद्धि पाइब एवं एहा छड़ा कौनसी व्यक्ति विशेष जी कि तांको जीवन रे सुख समाचार नेकी आसीबे। प्रत्येक कार्य तांको सफलता मिलिबो। मीन संक्रांति ठारू एही राशि रे सूर्य देवतांकर आशीर्वाद रहिबो। कुहा जाए प्रभु सूर्य देव जहा उपरे आशीर्वाद करंती ता जीवन रे सुवर्णमय परिवर्तन हेई थाए। तेबे सूर्य देवंकर आशीर्वाद हवा द्वारा कौनसी राशिर व्यक्ति जहा उपरे तांकर आशीर्वाद रही थाए सेमानंकु धन जन मान वैभव प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति सबकिछि मिली थाए एवं प्रत्येक कार्य सम्मान मिलिबा सह विजय लाभ होई थाए। जेउ जगारे एही राशिर लोकमानंकु हार मानिबाकू पड़ुथिला, शत्रुंक द्वारा दमन हेबाकू पड़ुथिला, मुह लुचेइबाकू पड़ुथिला, प्रत्येक जगह जेउठी चाहुथिले उच्च आसन मिलू सेठी अपमान मिलुथिला, किंतु वर्तमान ताहा निश्चिंत भावरे खंडन हेब। प्रभु सूर्यदेवंकर आशीर्वाद एही पांचटी राशि उपरे रहिब, जहा द्वारा एही राशिर लोकमाने प्रत्येक जगारे सम्मानर अधिकारी हेबे, मान प्रतिष्ठार अधिकारी हेबे। प्रत्येक जगारे सेमानंकु उन्नति प्रगति मिलिबो। प्रत्येक जगारे सुख समाचार मिलिबो। जीवन रे जहा भी संकट रहिथिला सेथरु उद्धार मिलिबो। प्रभु सूर्यदेवंकर कृपा रहिले राजनीति क्षेत्र रे मध्य उपकार मिलिबो। उच्च पदस्थ अधिकारींकर साहाय्य मिलिबो। कौनसी जगारे जदि चाकरी करुछंती बा व्यवसाय करुछंती जेउ मानंक जरिया रे आपणकर व्यवसाय बा चाकरी हेइछि सेमानंक ठारू सहयोग सहानुभूति एवं सबु प्रकार शुभ चेष्टा आपणक पई मिलिबो। एही पांचटी राशिर लोक जहा कुहंती सुना छुउथिले माटी हेइ जाउथिला, किंतु वर्तमान प्रभु सूर्यदेव एवं बृहस्पतिंकर भल दृष्टि आसीबाकू थिबा हेतु खास करी मीन संक्रांति ठारू सूर्यंकर 90 डिग्री दृष्टि रहिबा हेतु एही पांचटी राशि जीवन रे संघर्ष धीरे धीरे शेष हेब। जीवन रे सहजरे प्रत्येक जिनिस मिलिबाकू लागिबो। सहजरे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलिबाकू लागिबो। तेबे एई जो पांचटी राशिर लोक रहिछंती सेमानंक जीवन रे जहा भी कष्ट संकट जंत्रणा रहिथिला ताहा दूर हेइ जिवो एवं जीवन रे बहु प्रकार दिगरु धन बसिबाकू लागिबो। जेउ धन सबु अटककी रहिथिला ब्लॉक हेइथिला प्रत्येक क्षेत्ररु धीरे धीरे बाधाविघ्न हटिबाकू लागिबो एवं प्रत्येक जिनिस रे प्रगति उन्नति हेबाकू लागिबो। प्रत्येक जगारे जेउ माने मुह मोड़ी दउथिले सेमाने साहाय्यर हाथ पतेइबे एवं एहा भितरे एही पांचटी राशि किए कौन मु आपनकु आगकू कहिबी। एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आपनक निज लोकंकु जहार भी एही पांचटी राशि रहिछि तांकु वीडियो को शेयर करि दियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह बा बेल आइकन को आपण दबेई दियंतु। ऑल नोटिफिकेशन को मध्य दबांतु, जहा द्वारा जेतबेले जो वीडियो पोस्ट करिबी आपण माने प्रथमे देखि पारिबे। एवं बंधु माने आपण माने जानिचंती कि जदि आपण माने शुभ फल पाइबाकू चाहंती तेबे आपण निजर इष्ट देवतांक नारे
କମେଣ୍ଟଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆପଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରଥମ ରାଶି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସଫଳତା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିବାହର ଯୋଗ ଫିଟିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବ। ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଯିଏକି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଥିବେ, କାହାର କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ସେହି ସବୁ ଖବର ଶୁଣି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଟିକେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାରରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଫିଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଏବଂ ଦୂରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ସହ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟିଯିବ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ପାଖାପାଖି ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଜିଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭଲ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ରୋଜଗାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ବାଟେ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛନ୍ଦି ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସବୁ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କର ଟଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତୁଲେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ମନମୁଖୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ବା ଭୂମି କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ରହିଥିଲେ। ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ରହୁଥିଲା, ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଓଜନ ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କାମ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ, ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ପରସ୍ପର ସହ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ
ପାଇବେ, ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଠି ସାବଧାନ ରଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯାହା ମନାନ୍ତର ଥିଲା ତାହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଘର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାଇପାରିବେ। ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବି ଖରାପ ଥିଲା ଏବେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଘରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଟିକେ ହୁସିଆର ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କହୁଣି କାନ୍ଧ ଏଇସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। ପାଣି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବେ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଯାହା ଆପଣ ପରିବାରରେ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ସବୁ କଟିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭଲ ରୋଜଗାର ସେମାନେ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେବ। ବିବାହ ହେବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ଦେଖାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅଧାରେ ଅଟକିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, ଓଏ ହୋଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା। କନ୍ୟା ରାଶିର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାତ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷରେ 100% ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମେ 20 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ। ମେ 20 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ କନ୍ୟା ରାଶି ଏଥର ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ତାଙ୍କର ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦଶାରେ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଥିଲା, ତାପରେ ନବମରେ ରାହୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ବାଚାଳତା ବଢ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଛଟପଟ ଏବଂ ମନ କଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଭାବି ଭାବି ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଫିଟିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହରୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ପ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ବାକି ଯାହା ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବା ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟ 100% ଫିଟିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିସାରିଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବତାଙ୍କୁ, ପିତୃ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଜେଜେବାପା ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ପିତୃଦେବତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି, ପାପ ହେଇଛି, ମୋର ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁଥିପାଇଁ ହେ ପିତୃପୁରୁଷ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବତା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହକାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ବାକି ଆପଣ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।